warm good evening to the respected dignitaries, faculty, staff and my dear students. World Water Day is observed on March 22nd every year to educate the importance of water to the whole world. This day also highlights the necessity of improving the access to water, hygienic facility and sanitation in all the countries. Air, water and food are the three basic essentials for the human needs for the survival. Water is one of the prime necessities. Without an adequate and a continuous source of water, life could not exist on earth. Hence, we can say that water is life. Myself, Mrs. Shashikala, Assistant Professor, Department of Community Health Nursing, feels honored and privileged having an opportunity to MC for this event, and it gives me an immense pleasure in welcoming you all for this solemn occasion. As we all have gathered here to celebrate World Water Day and Sanitation Day, which is basically to raise the awareness about the water crisis. The theme for this year, that is World Water Day 2021, is Valuing Water, and which basically highlights the importance of conserving water and its value. Now let's begin with this a small session. Now I request the dignitaries to occupy the seats on the dais. Shri B.M. Manjunath Sir, Assistant Engineer and PRO in BWSSB. I welcome you, sir, on the dais. Next, I welcome Dr. Gajendra Singh SR, Principal, RV College of Nursing, on the dais. Next, I also welcome Dr. I. Clement Sir, HOD, Department of Research and Development, Sir, on the dais. Welcome. May all who enters as guests leave as friends. Now, I call upon Mr. Chetan, Associate Professor, Department of Community Health Nursing, to welcome the gathering. Good evening, one and all. I am Mr. Chetan, Associate Professor. Take this privilege in welcoming each and everyone to this program with noble cause. At the outset, first and foremost, I would like to welcome Sri B.M. Manjunath, Assistant Executive Engineer and Public Relations Officer in Bangalore Water Supply and Sewage Board. Sir played a vital role in establishing the rainwater harvesting theme park at Jayanagar. BWSSB bagged National Urban Award in 2014 for the theme park. On behalf of RVCA, we welcome you, sir. Next, I would like to welcome our beloved Principal, Sir, Dr. S.R. Gajendra Singh, who has been supportive and encouraged to take up initiative in organizing such events. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome Dr. I. Clement Sir, HOD, R&D Department, RVCN, for his constant support for this event. I welcome you, sir. Next, I extend my amiable welcome to all the HODs of various departments, faculties and staffs of RV College of Nursing for their presence on this event. Lastly, my heartfelt and warm welcome to all the students for their presence and joining us for this event. Welcome you once again. To begin with, it's always a tradition to light a lamp before starting an auspicious occasion. I request the dignitaries to partake in pride in lighting the lamp of knowledge and brighten this occasion. I request Ms. Gautami Hesh to assist the dignitaries to light the lamp. Thank you, everyone. I request dignitaries to be. The essence of great leadership is influence and not authority. Now I request Dr. Gajendra Singh SR, Principal, RV College of Nursing, for the inaugural address. Good evening, one and all. Today's chief guest, Dr. Manjunath Sir, and
senior most faculty, Dr. I. Clement sir and Professor Mamta and other faculty members from various departments and my dear students. This is 22nd March 2021. And all of you are aware of today's significance. ನೀರು ಜೀವನದ ನಾಡಿ. There is no life. There are many planets, but there is no water. But in this planet where we are living, we have abundant water. I think more than 95% of water we have. But though this planet is saturated with water, potable water, which we can use, is very less. It is less than 3%. Thank you, sir. Next, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. Now I request Dr. I. Clement sir, Professor HOD, Research and Development, to address the gathering. Very good evening to one and all. And before that, I just want to briefly tell about water is very essential and it's a vital part of our life, health, everything. Every year, 22nd March, that highlights the importance of fresh water, and we are shortage of getting water. So every nursing student, you need to take a message that to every home, valuing the water is most important. Understand the importance of water and the value needs to be shared to all. Thank you. Sir, on highlighting the World Water Day theme, ma'am, to address the gathering. Good evening, one and all. Dignitaries on the dais, my dear colleagues and dear students. Today is World Water Day, World Water and Sanitation Day. So it was an impromptu, I need to deliver a message. One simple task: what is water to us is water is life. Because without water, neither we can survive, nor the plant can survive, nor the whole earth or this planet can survive. See, when we brush our teeth, the usual tendency of a person is what? We look at the mirror and we brush the teeth, and water will be flowing in a tap. So many times I tell my kids, brush your teeth, but you see that the water is off, because water is money. That is what we believe, right? So when we are saving any kind of resources, we are saving for the next generation. That's very important. Only when we save for the next generation, because your parents or your ancestors have saved it, you are enjoying. So once we save, our next generation will be enjoying. So water is very precious. I keep telling, don't waste water. How many times the people, they go to the resort, they just leave the bottles, they leave the sachets or the lace packet, they just leave it the river bank and they go off. And finally what happens is, it is the water which takes. Of course it throws out everything, but finally you are contaminating the rich natural resources. So don't do that. Keep simple things in your mind. There is dustbins provided, throw it. Everything should be placed in the place where it is meant for. That is very important. So once each one of us start practicing that, everything, whatever the nature has given to us, we can give back to the nature in the same way. So with this short message, I would like to conclude. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Education is the passport to future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Now I request our chief guest to step on to highlight on the theme valuing water and rainwater harvesting. Namah Shantaya, Divyaya, Satya Dharma Sarupini, Sanandamrata Tuttaya, Shridaraya Namo Namah. ಏನಪ್ಪ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದೇನೋ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಏನು ಬರಲ್ಲ? ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೋಕಲ್.
Locally means you have to understand the Kannada, you have to speak in Kannada. Nama Shantaya means calmness. Adrinda ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? What we get it out of that calmness. Divyaya Satyadharma Sarvabhumi. That means truth and religion will come up. Finally, you will get the Swanandamrita Lokaya. We can swallow the Amrita when we are in calmness. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತೀವೋ ಆವಾಗ we will get the Amrita. That is ultimate. Why I am talking this here? Somebody is watching mobile. Somebody is seeing that side, this side. That is your time. Because your principal and all your seniors organize this one. You have to involve in this program. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ it will record in the mind. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು it will come back. ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ everybody wants only negativity. ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಿವಿ ನೆಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. But there is no use from that. There is no use. ಅದಕ್ಕೆ they have organized. They have given 30 minutes time to me. At least please involve. Only talking is no use. We have to practice in our life. At least one. Even ಗಾಂಧೀಜಿನೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ 1-2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದಟ್ ವಿ ನೋ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ to the other person. She is not good, he is not good. Right? Now we have to change ourselves. That's all. Then we will be happy. That's why initially I said that Shantaya, Divyaya, Satyadharma Sarvabhumi, Swanandamrita Lokaya, Dharayana Namo. That's why I told. Ekandre everybody wants calmness only, that peaceful only. Then only we can able to do it. Any work with positively, with effectively. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದು 10ರಷ್ಟು ಮಾಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ when you are in calmness. Otherwise, if single work will be difficult for us. Now, I will come to the World Water Day. That World Water Day is celebrated since from 1993 March 22nd. It was decided in UNESCO, America. From 1993 March 22nd, but it was decided in December 1992 in the Assembly. Is it necessary to celebrate World Water Day? Why? Because we have forgotten. ಯಾರಾದರೂ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಇದ್ದೀರಾ? From the village level, anybody? Please raise your hand. I came from village level. Ekopathyaya Shale. That means 1 to 4th standard, only one teacher. In that school I have studied. Very remote place. Why I am asking? Because I used to carry water to my house about 200 meters away from the house. Bindige, we call it Bindige desert. With that Bindige, I will go to the channel, that Kaveri water channel. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ಅದನ್ನು ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನೀರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ಅದು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 7th, 8th, 9th, 10th. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಓಪನ್ ದಿ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. Bangalore is getting Kaveri water 100 meters away from the city, and then you are consuming the electricity, it equal to 10 to 15 cities they are using the electricity. 10 ರಿಂದ 15 ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಾವು ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ತರೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1500 ರಿಂದ 2000 HP ಪಂಪ್ಗಳು ಸುಮಾರು 3 ಕಡೆಯಿಂದ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆ ನೀರು ನಿಂತು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಮಾರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. In the apartment, definitely they will not know from where what is coming. They will simply open it up and then they will use it and they will go. That's all. That is lifestyle. That is not the lifestyle. Lifestyle will go. ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೀಗ ಈ ಒಂದು ಚೇರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಒಂದು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬಿಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. You are fighting with the ಜೀವ. ಅವಾಗೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅವನು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಟು ದಿ ಜಾಬ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಜಾಬ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಜಾಬ್, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಜಾಬ್. ಇದು ಬಾವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು, ವೆಲ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನದಿ, ಕೆರೆ, ಸರೋವರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಬಂತು ಅವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರು ಬಾವಿ, ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬಾವಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀರಿರುತ್ತೆ, ನೀನು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಡಪ್ಪ. ವಿತ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಬೇಸಿಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಬಳಸೋ ಪ್ರಮಾಣ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ವೆಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಇಳಿದು ತರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಾವಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾವಿಗೂ ಸಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಸೇದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿ ವಾಟರ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಥಾಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಹಾಗೆ ಅದು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. Bangalore is the number 1 city, and also in India that piped water supply is commenced during 1986 and drawing from Yesarghatta about 20 kilometers away from the Bangalore city. That to that majestic area, and then
cantonment area where they are military people and then railway people are staying there. For them, they brought the water from the Esarghatta, that is away 20 kilometers away from the Bangalore city. ಅದಾದಮೇಲೆ 1933ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಮರಾಜಸಾಗರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಳ್ಳಿ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ರಿವರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಬೋತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೇ ನಮ್ಮ BBMP-ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ನಕ್ಕದ್ರು. Is it possible to bring the water from 100 kilometers from the city, that to nearly 1,500 feet above from the Kaveri basin? Then finally it is succeeded and we brought the water in 1972, 135 million initially. That where we are standing here, this is south area. First that south people, they got the water, Kaveri water. Usually in the western and northern people used to get the Chamarajasagara and Esarghatta water. Then once again, 1982, second stage was commissioned. That is another 135 ml. 135 means 135 million liters per day. 1 million means 10 lakh liters. Then once again 1993, another 135. Then first stage, second stage 270 ml. Then first stage, second phase 500 ml. At present today, Bangalore is having 1,450 ml per day. 1,450 ml. And it is a area of 800 square kilometers. Why I am telling that much of water is coming from away from the 100 kilometers, that we got to consciously and then with respect we ought to use the water. That's why I explained the history of BWSSB. And also 10 lakhs water supply connection, 10 lakh meters BWSSB is having. All are metered and then 100% metering, 100% billing, everybody is computerized. All the things, all the billing and everything is computerized. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವರ್ಷದಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಜಲ ಸಂವರ್ಧನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1896 ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ 1896 ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 1933 ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾವೇರಿ 1, 2, 3, 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ towards implementation of rainwater harvesting. That is very important. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎವರಿ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 2,000-3,000 ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರದು ರೈನ್ಫಾಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಂತಂದರೆ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡೆಡ್ ಟು 6 to 8 months and average rainfall is 1,000 mm. In terms of you calculate inches, it will comes at around 40 inches. ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ 2-3 ಇಂಚ್ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು 30-40 ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 2,000-3,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ರಭಸದಿಂದ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ 1,11,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನು ನಮ್ಮ WHO ಪ್ರಕಾರ 135 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಮನುಷ್ಯನ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪೈಪಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಆದರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ,
ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಪ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇನು ಪುನಃ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಟರ್, ದೆನ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ರಾಕೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಇವನ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you need not buy a rainwater filter like that. You can construct a 2 feet by 2 feet by 2 feet one filter chamber, that is 3-part system. I think you might have studied in high school. 3-part system, in different type of pebbles, sand and will be there. That water will filter and will collect in the tank. That's all. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದಿ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ 10 ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಅವರು ತುಂಬಾ, ಈಗ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನೋ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಲವ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ, 10 ಸಾರಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಸ್ತೆನ ಮೋರಲ್ಲಿ ಹೊರದೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಮೆಸೇಜ್ ಗಲೀಜ್ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿನೇ. ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ರೂಫ್ ಅನ್ನ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್. ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸಬ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಆರ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಲ್ಲು ಜೊತೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಯು ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ 1/2 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್. ಈ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ವ? ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋನು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಏನು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಗಿಂತ ನೀರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಬಕೆಟು 15ರಿಂದ 18 ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ತೊಳೆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 100ರಿಂದ 150 ಲೀಟರ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅನ್ನೆಸರಿ ವೇಸ್ಟ್. ಅದೇ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ 1 ಲೋಟ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಕೊಡೋಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಬೇಕು. ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕೋದೇನು ಹೇಳಿ, 3 ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಸ್ಲೀಪ್. ನಮಗೆ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫ್ರೀಲಿ. ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ನಾಯಕನಪ್ಪಣೆ ಅಂತ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ದೊಣ್ಣೆ ನಾಯಕನಪ್ಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಿಂದೇನೆ ಅಪ್ಪಣೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನೀರು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಲಡ್? 70 to 80% ಅಲ್ವಾ? ಫುಲ್ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರೋದು. ಭೂಮಿನಲ್ಲಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಭೂಮಿನಲ್ಲೂ 75 ಭಾಗ ನೀರಿದೆ, 25 ಭಾಗ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ನೇಚರೇ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಥಾ ಪಿಂಡೆ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೆ. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್.
ಇನ್ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಂಡೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಯೂನಿವರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೀಕೇಜ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಟ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ 24 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ 5ರಿಂದ 10 20 ಬಕೆಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 15 to 20. ಯಾತಿಗೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಏನು PhD ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ PhD ಮಾಡಿದವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ PhD ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಡೇ PhD. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನದರ್ ನಮ್ಮ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇರೋರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತರಕಾರಿನ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇನು ನೀಟಾಗಿ ನಾವೊಂದು ವೆಸಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 200ರಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕು. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಂಬರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಓಡ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಂಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಅಂದರೆ 10 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು 500 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹಾಫ್ HP-ಯಿಂದ 3/4 HP ನಮಗೆ ನೀರು ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ 1000 ಲೀಟ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 20ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷ. ಅಂದರೆ 10 ನಿಮಿಷ ನೀರೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ನೀವು 1 ನಿಮಿಷ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ 15 ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಏರೇಟರ್ ಟ್ಯಾಪು 9 ಲೀಟ್ರು. ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಐರೇಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 200ರಿಂದ 250 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ನಲ್ಲಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 6 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸರು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಂತೂ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಂದೇ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಸೋಂಬೇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 3-4 ಜನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಪ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ರಾಶಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕರಿಬೇಡ ಅಂತ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2-3 ಜನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 4 ಜನ ಇರುವಂಥ ಮನೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ 20 to 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನೂ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ತೊಳಿತೀನಿ ಅಂತ 25 ನಿಮಿಷ ನೀವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ 25 into 15 ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಅದನ್ನ 6 ಲೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 ಆಗಲಿ 150, ಅಂದರೆ 150 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಕೇಳಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 20ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಲೀಜು ಹೋಗಿದ್ದ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆಸಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇರೋ ಫುಲ್ ಯಾವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ 150 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮನೆಗೆ 150 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಆರಾಮಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ನೀರು 150 ಲೀಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಏರೇಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅದು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ನಾವು ಹಾಕಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ BGSL ಅವರು ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು. ಅವತ್ತು ಏನಾಯಿತು, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 99 ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, 1
1% ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ 70+, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೂ ನಾವು ಟ್ರೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ BWSS ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದ್ದು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಿಯರ್ಲಿ 4 hours. ಆಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕರೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋದೆ ನಾನು. ಹೋದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ 4th ಬ್ಲಾಕೇನೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ BWSS ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾನೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂಡೇ ಬಿಡದೇ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೇಟ್ ತಗ್ಸಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮಗನಿಂದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದು ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಈಗ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಪೋಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕುಮಾರಪ್ಪ ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಆಗಿತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನೂ ಸಹ ನೀರು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕದು. ಅದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ನೀರನ್ನ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಜಿಂಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜಲಚರಗಳಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಆರ್ ವಿ ಗಿವಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವಾಟರ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಿ ವಾಟರ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅವ್ರು ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಸರ್ಗೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಇಷ್ಟ ಆದವ್ರಿಗೆ, ಸಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋರಿಗೆ, ಇಷ್ಟ ಆದವ್ರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸರ್ನು ಏನೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಡವನ್ನು, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಒಂದೇ 1% ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ನಲ್ಲಿನ ಆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅವರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್. ನೀವೇನು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು. 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆದಾಗ 1 ಚೂರ್ನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಹಾಸಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಸುಳ್ಳು ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್. ಹಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಟ್ರೂತ್ ಮಾತ್ರ, ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಟ್ರೂತೆ, ಸತ್ಯನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ನಾವು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರೂಫ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀ 4 ಇದನ್ನು ಬಿದಿರುದು ಕೊಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಬು ಹಾಕಿ ಒಂದು 1 ಮೀಟರ್ 1 ಮೀಟರ್ನ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸುಮಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಫೋಟೋಗಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈತರಲ್ಲಿ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಫಿಲ್ಟ್ರು ದೋತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪಂಚಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ
ನಾವು ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಆ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿಸಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಾರೇ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿದ್ದು ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಅಷ್ಟನ್ನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು. ಯಾತಕ್ಕಪ್ಪ ಇವನು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಣ ಅಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್. ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಈಗ ನೀವೊಬ್ಬ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ಲಸ್ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು, ಅವನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣನೇ ಒಂಥರ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆ ಗಲೀಜು ಆ ಥರದ್ದಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಆ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಸುವಾಸನೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕೊಳಕು ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು 4 ವರ್ಷ, ನೀವು 4ನೇ ವರ್ಷ ತೋರ್ತಾವು ಅಲ್ಲ, 4th ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ 4 years will get the knowledge from this institution. Finally you have to go with the jasmine fragrance. ಅಂದರೆ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ that you have to spread to the humanity. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇಷ್ಟೇನೆ, ನೀವೇನು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೇನ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿ 4 years, that fragrance should be spread to the humanity. Then only it will benefit you and also humanity. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Thank you, sir, for enlightening us with the simple measures of rainwater harvesting. I believe everybody would definitely take a small steps in preserving the water or valuing the water. Yes. So, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. I request Ms. Preeti Awasthi to step the foot forward for a vote of thanks. Humans have lived without love, but not one without water. I wish everyone a very happy World Water Day. It is a day to educate, celebrate and make a difference to water arrangement and management in the world. A very good evening to one and all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this occasion. It is my utmost privilege to thank Shri B.M. Manjunath, Assistant Executive Engineer and PRO, who has consented to be our chief guest in spite of his busy schedule. I request our principal, Dr. S.R. Gajendra Singh sir, to honor our chief guest with a token of love and gratitude. I also like to thank to our principal, Dr. S.R. Gajendra Singh sir, for his valuable guidance in successful completion of program. Thank you so much. I extend my heartfelt thanks to Dr. I. Clement, HOD, Research and Development Department, for his inputs for organizing and making this event a successful one. Also, my heartfelt thanks goes to all teaching and non-teaching staffs for their cooperation and support in organizing this program. I must acknowledge a deep sense of appreciation to all students for their participation and patience listening. To conclude, I thank everyone
everyone for being with us throughout the program and making it as a successful one. Thank you so much, all of you.